Good morning. Today we can discuss a new topic, group velocity. So we want to define this group velocity and also we want to derive an equation for group velocity. Okay. So before going to its theory, we need to understand some basic theory behind this group velocity. So first I would like to discuss the superposition of two harmonic oscillation to give amplitude modulated oscillation. Commonly we are calling this phenomena of superposition as beats. ആണ് നമ്മൾ പറയാറ്. So we want to find a mathematical equation for superposition of two harmonic oscillation. Then we want to analyze what is the nature of motion, what is the amplitude and what is the frequency of that resultant vibration. So here we are considering a transmitter at z is equal to 0 drives a string stretching from z is equal to 0 to z is equal to infinity. അതായത് ഹാർമോണിക് ട്രാവലിംഗ് വേവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സ്ട്രിങ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് അലോങ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ സം ട്രാൻസ്മിറ്റർ. അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ സം ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മോഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ, but it oscillating due to the superposition of two harmonic oscillation. This is a difference. അതായത് അതിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ല, വിച്ച് ഈസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു ദ superposition of two simple harmonic motion. Okay, this is a difference. So we can write the displacement of that transmitter as a cos omega 1t plus a cos omega 2t. ഇത് രണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഓസിലേഷൻ്റെ സൂപ്പർപോസിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോ ഫസ്റ്റത്തെ ഓസിലേഷൻ്റെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒമേഗ 1, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഒമേഗ 2. Then a is the amplitude. So displacement can be written as a cos omega 1t plus a cos omega 2t. This is the displacement of that transmitter due to the superposition of two harmonic motion. Okay. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദിസ് റിസൾട്ടൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണോ അല്ലയോ, ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാർട്ടിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. സോ we are writing d of t is equal to a cos omega 1t plus a cos omega 2t. Then if we take a outside, this becomes cos omega 1t plus cos omega 2t. Okay, then we can write this equation as 2a cos 1 by 2 omega 1 plus omega 2t cos 1 by 2 omega 1 minus omega 2t. As you know from the standard expansion of cos a plus cos b, that is equal to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. Okay, this is a standard expansion and here omega 1 is a and omega 2 is b. Okay, ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് we just write this equation. Then we can write this equation as a mod of t cos omega average t. We introduced two new quantity, a mod and omega average. Then a mod is defined as the 2a cos omega mod t and this omega mod is equal to 1 by 2 omega 1 minus omega 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. സിംപ്ലി ദിസ് എ മോഡ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് 1 by 2 omega 1 minus omega 2. ഇത്രയും ടേമിനെയാണ് എ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഒമേഗ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും? ഒമേഗ ആവറേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 by 2 omega 1 minus omega 2. Omega 1 plus omega 2. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ displacement of transmitter due to superposition of two simple harmonic motion. Then what can be understood from this quantity? We can say the displacement of that transmitter due to superposition of two simple harmonic motion is also a simple harmonic motion. അതായത് ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഇതും പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ, ബട്ട് സം ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് സിംഗിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ മോഡ് ടി ആൻഡ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഒമേഗ ആവറേജ്. Or we can say this also a harmonic oscillation at a frequency omega average, but its amplitude is not a constant which is varying with respect to time as a function of omega average. സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് here this amplitudes are constant, but here this amplitude is not a constant which is varying with that time as a function of this omega mode. ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് ഓസിലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറ്. അപ്പോൾ this is the
ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ടൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡ്യൂ ടു സൂപ്പർപോസിഷൻ ഓഫ് ടു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. അതാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു time as a function of omega mode. This is the peculiar property of that resultant vibration. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വേവ് മോഷൻ, അതായത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ട്രാവലിംഗ് വേവ് ടു ഗിവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് ഓസിലേഷൻ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ട്രാവലിംഗ് വേവ്. സോ we are considering a traveling wave radiated by a transmitter which oscillate with the superposition to simple harmonic motion. ആ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. സോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓസിലേറ്റ് വിത്ത് എ സൂപ്പർപോസിഷൻ ടു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു ഹാർമോണിക് ട്രാവലിംഗ് വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനായിരിക്കും. ഇവിടെ ആകെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ല, വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ടു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും ഈ വേവുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So if we write the displacement of particle at z is equal to 0 position, we already discussed ഇതാണ് ഹാർമോണിക് ട്രാവലിംഗ് വേവ് പറയുന്ന സമയത്ത്. So if we write the equation for displacement of a particle at z is equal to 0 position, that is directly related to this transmitter, so that can be written as, here we can write again it's a superposition of two simple harmonic motion, a cos omega 1t plus cos omega 2t. Okay, then if we generalize this equation for any value of z, psi z comma t is equal to a cos omega 1t minus k1z a cos omega 2t minus k2z, we introduce that wave number. Already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. സോ ആകെയുള്ള പ്രത്യേകത വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ്, ട്രാൻസ്മിറ്റർ മോഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ടു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഓക്കെ, സോ എ കോസ് ഒമേഗ 1t മൈനസ് k1z എ കോസ് ഒമേഗ 2t മൈനസ് k2z, ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എനി പൊസിഷൻ. ഒരു വേവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനായി. ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദീസ് ആസ് എ മോഡ് സെറ്റ് ടി കോസ് ഒമേഗ ആവറേജ് ടി മൈനസ് കെ ആവറേജ് സെറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ, അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇയർ കോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ 1t മൈനസ് k1z ആണ്, ബി എന്ന ഒമേഗ 2t മൈനസ് k2z. ദെൻ expand in terms of standard expansion formula, then we get this equation. Then we define this A mode as 2A cos omega mod t minus k mod z. Again omega mode is 1 by 2 omega 1 minus omega 2. Similarly k mode is 1 by 2 k1 minus k2. Simple ആയിട്ട് നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെയാണ്. Then again omega average is 1 by 2 omega 1 plus omega 2 and k average is 1 by 2 k1 plus k2. Okay, so this is the superposition to harmonic traveling wave due to a to give amplitude modulated oscillation, and due to a transmitter which is vibrating with a due to the superposition to simple harmonic motion. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിലെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Now using this equation we are defining a term modulation velocity. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ദെൻ വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്? അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിൻ്റെ കേസിൽ, ഒരു സിംഗിൾ വേവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെലോസിറ്റി ഈസ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ബട്ട് there will be some difference in the velocity of this modulated wave. If we combine two or more than wave combine, then that wave we are calling wave packet. So that it have a velocity. So we want to define that modulation velocity. So if we can say that is a velocity of a given modulation crust propagate. Or modulation, if we take a modulation crust, then we can say this is the modulation crust propagate in the velocity ആയിരിക്കും, that modulation velocity. So we want to derive the equation for that modulation velocity. If we take a particular modulation amplitude for a constant modulation amplitude, if you want to make that modulation amplitude as a constant, this A mode is equal to this equation. Now to make this as a constant, this argument must be equal to a constant. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് വെലോസിറ്റി വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ആസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ മോഡുലേഷൻ ക്രസ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ക്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക്
that as a constant from this equation. This will be a constant. This is constant means its derivative is equal to 0. That is, if we take the derivative, omega mod is a constant into derivative of t is dt and derivative of z is dz. Simple ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. Then from this equation we can write dz by dt, the modulation velocity is equal to v mod, that is equal to omega mod by k mod. From the basic definition of omega mod and k mod, this can be written as omega 1 minus omega 2 divided by k1 minus k2. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. ഒമേഗ മോഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാണ്, കെ മോഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വേവിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സൂപ്പർപോസിഷൻ ഓഫ് 2 വേവ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ സമയത്തുള്ള വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് വേവ് പാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദെൻ ഫ്രം ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദി ഒമേഗ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇഫ് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഒമേഗ 1 ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് k1 ആൻഡ് ഒമേഗ 2 ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് k2 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ as v mod is equal to omega 1 minus omega 2 divided by k1 minus k2. Then omega 1 will be a function of k1 and omega 2 will be a function of k2. Then this can be expand in terms of that Taylor series, that from the standard definition of that Taylor series expansion, if a particular quantity is a function of k, then we can write the Taylor series expansion. So that will be equal to d omega by dk plus d square omega by dk into that next terms are there, omega 1 omega minus omega 1 next terms are there. Okay, then d omega by dk, this is the equation for v mod. Then we are defining the group velocity. Then group velocity means from this special case of modulation velocity, if that omega 1, the difference between that omega 1 and omega 2 is very small value, then we can say this that in that Taylor series expansion, that d omega by dk plus extra terms are there. If you are neglecting the higher powers of term, then that d omega by dk we are calling the group velocity. That average d omega by dk is evaluated to suitable value of k is called group velocity. Or we can simply say the group velocity, ആ വേർഡിൽ നിന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ആ വേവ് പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റീനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി കെ. അത് കുറേ ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ആ വേവ് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും പലതരത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റീസ്, ഇൻഡിവിജ്വലിനും വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് വെൻ ദേ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ദെൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി. സോ ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ എൻവലപ്പ് ഓഫ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ സ്പേസ്. ആ എൻവലപ്പ് ഓഫ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം. അത് ചില കേസുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. ചില കേസുകൾ എന്തായിരിക്കും, ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഫേസ് വെലോസിറ്റി മീൻസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്. ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി മീൻസ് if there is a superposition of 2 waves are there, then that velocity of that envelope, that group is called group velocity. Okay, then the expression is d omega by dk. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യല്ല, ദെൻ ആ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ d omega by dk is the group velocity, that is equal to vg. ദെൻ ഒമേഗ ബൈ കെ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി കെ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് 2 സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് വേവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോയി. ദെൻ വി ഡിഫൈൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി.